அதிகப்படியாக 7 தக்பீர்களும் இரண்டாவது ரக்காத்தில் 5 தக்பீர்களும் சொல்லப்படும். அந்த இமாம் தக்பீர் சொல்லும்போது நம்மளும் வழிமொழிந்து தக்பீரை உறக்க சொல்லுவோம். அதன் பிறகு எப்பொழுது போல இமாம் ஓதுவாங்க, நம்ம மௌனம் காப்போம். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம்முடைய ஹாஜத்துகளை நிறைவேற்றி சிறந்த முறையில் இந்த ஈத்காவுடைய தொழுகையும் அந்த தொழுகையில மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஒரு நாளுடைய உரை. அதை கேட்டுவிட்டு அனைவரும் செல்லுமாறு மிக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Dia ya. Seru. Okay, one second. استووا صفوفكم واعتدلوا وليرسل بيننا من الكرام والجود. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بعيد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهدين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ¿Dónde veo? Video importante. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الخير الكلام كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل நிறையுடைய வாழ்வழித்த நெடும்பால் உலகளித்து மறையளித்த மன்னனுக்கு மாபெரும் புகழுனை அவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் நம் உயிரிலும் மேலான ஈருலக தலைவர் இமாமுல் அன்பியா உஸ்வத்துல் ஹசனா ஹாத்தமுன் நபி ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அன்னவர்களின் சொல் செயல் அங்கீகாரத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கை நெறியாக கொண்டு வாழ்ந்திடக்கூடிய உண்மை முஸ்லிம்களான நம் அனைவர் மீதும் குறிப்பாக அதிலும் சிறப்பாக அந்த அன்னலம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காட்டி தந்த அழகிய நடைமுறையா இந்த பெருநாள் தொழுகையை முஸல்லா என்ற இந்த திறந்த வெளி திடலிலே தொழுது அந்த தொழுகையை விட மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த பெருநாள் குத்துபா உரையை கேட்க அமர்ந்திருக்கும் நம்ம அவர்கள் யாவர் மீதும் அந்த வல்ல நாயனின் வற்றா பெருங்கருணை என்றென்று நின்றவட்டுமா. அன்பிற்குரிய ஏக வல்லோனின் நல்லடியார்கள, இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய காலத்தில் நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களையும் தக்வா என்ற இறையச்சத்தை கொண்டும் இஹ்லாஸ் என்ற உல தூய்மையை கொண்டும் நம்முடைய செயல்களும் எண்ணங்களும் அமைய முதலில் பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எனக்கும் பிறகு கேட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள் யாவருக்கும் வசியத்தும் பிரார்த்தனையும் செய்தவனாக எனது உரையை நான் ஆரம்பம் செய்கின்றேன். அன்பிற்குரிய ஏக வல்லோனின் நல்லடியார்களே, தமிழிலே ஒரு வார்த்தை சொல்வார்கள், சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் என்று. எந்த ஒரு விஷயமும் பயிற்சி இல்லாமல் ஒரு விஷயத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த அணுகுமுறையை நாம் கற்றுக்கொள்ளாமல் ஒரு விஷயத்தை செய்வது என்பது கடினம். ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள், பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் த பர்சன் பெர்ஃபெக்ட் என்று. ஒரு மனிதனை பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு கொண்டு போறது அந்த பயிற்சிகள் தான். அதைத்தான் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த ரமலானுடைய மாதத்திலே நமக்கு கற்றுத் தருகின்றார். ஏனால் இந்த நோன்பு நாம் மட்டும் வைத்த நோன்பு அல்ல, நமக்கு முன்னர் எத்தனையோ நபிமார்களுடைய சமூகத்தார் வைத்த நோன்பு. அல்லாஹ் சூரா பக்ராவுடைய 183வது வசனத்திலே சொல்லுவான், யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ குதிப அலைக்குமுஸ் ஸியாம் கமா குதிப அலல்லதீன மின் கப்லிக்கும் லஅல்லக்கும் தத்தகும். இறை நம்பிக்கை கொண்ட விசுவாசிகளே, உங்களுக்கு முன் சென்றோருக்கு எந்த நோன்பை கடமையாக்கினோமோ அதே நோன்பை உங்களின் மீது விதியாக்கி இருக்கிறோம். இது எதற்காக? லஅல்லக்கும் தத்தகும், நீங்கள் பயபக்தி உடையவர்களாக ஆகும் பொருட்டு என்று அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் சொல்லி காட்டுறார். இறையச்சம் என்பதே இந்த நோன்பு மட்டும் இல்ல, உம்ரா மட்டும் இல்ல, ஹஜ்ஜாக இருக்கட்டும், குர்பானியாக இருக்கட்டும், அனைத்திற்குமான அடிப்படை இறையச்சம் தான். இன்னைக்கு ஒரு ஆளு பல மடங்கு தொழுகை தொழுதாலும் சிலர் தொழுகைக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மை அவருக்கு கிடைக்காது. காரணம், அவர் எந்த எண்ணத்தோடு எந்த செயல்பாட்டோடு அவர் தொழுதாரோ அதற்குரிய கூலியை அல்லாஹ் தருகின்றார். அதை போன்றுதான் நோன்பிற்கும், அதை போன்றுதான் ஹஜ் இருக்கும். ஆக அல்லாஹ் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது உண்மையிலே அந்த இறையச்சம் ஒன்றைதான். அந்த இறையச்சத்தை பல்கி பெருக செய்வதற்கும் அந்த இறையச்சம் உள்ளத்தில் நிலை கொண்டு இருப்பதற்கும் இந்த நோன்பு என்பது அல்லாஹ்வால் நமக்கு தரப்படக்கூடிய மாபெரும் பயிற்சியாக இருக்கிறது. என் அன்பிற்குரியவர்களே, இந்த உலக மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்வழி காட்டுவதற்காக இறைவனால் அருளப்பட்ட தலை சிறந்த வேதம் குர்ஆன். இந்த குர்ஆன் எவ்வளவு பெரிய சங்கை பொருந்திய வேதம் என்பதை நான் சொல்லி நீங்கள் அறிய வேண்டிய தேவையில்லை. அத்தகைய வேதம் அன்னலம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்திற்கு வழங்கப்பட்ட வேதத்தில் எத்தனையோ நபிமார்களை பற்றி அல்லாஹ் பேசுகின்றார். கிட்டத்தட்ட இந்த வேதத்தில் மூசா நபியுடைய பெயர் மட்டும் 120ற்கு மேற்பட்ட இடத்தில் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றார். கண்ணியத்திற்குரிய தூதர்
நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய பேரை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் கிட்டத்தட்ட 50 இடத்திற்கு மேல அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் சொல்லி காட்டுகின்றார். நபி நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம், நபி லூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் இருவருடைய பேரை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் சுமார் 40 இடத்திற்கு மேல அல்லாஹ்வுடைய பேரை குறிப்பிடுகின்றான். ஈசா இப்னு மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய மகனான ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய பேரை 25 இடத்தில் அல்லாஹ் சரியாக குர்ஆனில் குறிப்பிடுகின்றான். ஆக ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு வழங்கப்பட்ட வேதத்தின் முன்னுள்ள பல நபிமார்களுடைய பெயரை குறிப்பிடுகின்ற ரப்பல் ஆலமீன் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய பெயரை 5 இடத்தில் மட்டுமே வெளிப்படையாக குறிப்பிடுகின்றார். சூரா ஆல இம்ரான் 3வது அத்தியாயத்துடைய 144வது வசனம், சூரா ஹஸாப் 33வது அத்தியாயத்துடைய 40வது வசனம், சூரத்து முஹம்மத் 47வது அத்தியாயத்துடைய 2வது வசனம், சூரா ஃபத்ஹ் 48வது அத்தியாயத்துடைய 29வது வசனம், சூரத்து ஸஃப் 61வது அத்தியாயத்துடைய 6வது வசனம். இதுல நான் கடைசியாக சொன்ன ஸஃபில் மட்டும் அல்லாஹ் ரசூலுல்லாஹ்வை அஹ்மத் என்ற பெயரால் குறிப்பிடுகின்றான். மேல சொன்ன மீதி 4 சூறாக்களிலும் முஹம்மது என்று குறிப்பிடுறான். இதுல குர்ஆனிலே உள்ள ஒரு யுனீக் ஆயத், இந்த ஒரே ஒரு இடத்தில் மட்டும்தான் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் ரசூலுல்லாஹ்வை பார்த்து ரசூலுல்லாஹ் என்றே குறிப்பிடுகின்றான். முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ், முஹம்மது உங்களுக்கு இறை தூதரை தவிர வேறொன்றும் இல்லை என்று சாட்சி பகிர்கின்ற வசனம் சூரா ஃபத்ஹுடைய கடைசி வசனம். அதைத்தான் நான் ஆரம்பத்திலே ஓதி காட்டினேன். ஹுவல்லதி அர்ஸல ரசூலஹு பில் ஹுதா வ தீனில் ஹக்கில் யுரிஹிரஹு அலத்தீனி குல்லிஹி வ கஃபா பில்லாஹி ஷஹீதா. அல்லாஹ் சொல்றான், நபியே உம்மை நேர்வழியின்பால் நிறுத்தி விட்டோம், ஒரு தலை சிறந்த மார்க்கத்திலே அல்லாஹ் உம்மை வைத்திருக்கின்றான், அதற்கு அதைவிட ஒரு சிறந்த கொள்கை இந்த பூமியில் இல்லை, அதற்கு சாட்சியாக அல்லாஹ்வே இருக்கிறார். இந்த மார்க்கம் எவ்வளவு பெருசு என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறான். மன் அஹ்ஸன தீனோ மிம்மன் அஸ்லம வஜ்ஹலில்லாஹி வ ஹுவ முஹ்ஸினோ இத்தபஅ மில்லத இப்ராஹீம ஹனீஃபா. சூரா நிசாவிலே அல்லாஹ் சொல்வார், தன் முகத்தை அல்லாஹ்வின் பக்கம் பணிய செய்து நான் இப்ராஹிமுடைய கொள்கைக்கு சொந்தக்காரன், இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்கு உள்ளவன் என்று கூறியவனை விட அழகிய கொள்கைக்குள்ளவன் யார்? இதை விட என்ன கொள்கை மார்க்கம் இருக்குது என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறான். இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்கு அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய ஒரு அடைமொழி மில்லத்த இப்ராஹிம். குர்ஆன் நீங்கள் பல சூறாக்களில் இதற்கான ஆதாரத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம். சூரத்து நிசாவாக இருக்கலாம், சூரத்துல் ஹஜ்ஜுடைய கடைசி வசனம் அல்லாஹ் சொல்வார், உங்களுடைய தந்தையான இப்ராஹிமுடைய மார்க்கத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள், உங்களுக்கு அல்லாஹ் வைத்த பேர் முஸ்லிம்கள். அல்லாஹ் சொல்றார், இந்த முஸ்லீம் என்ற பெயர் அல்லாஹ் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறான், ஆகவே நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கள், ஜகாத்தும் கொடுத்து வாருங்கள் என்று அல்லாஹ் சூரா ஹஜ்ஜுடைய 78வது வசனத்தை நிறைவு செய்வார். என் அன்பிற்குரியவர்களே, அல்லாஹ் இந்த உலக மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான உபதேசத்தை கேளுங்கள். இன்றைக்கு பெருநாளுடைய உரை என்பது ரொம்ப இன்றியமையாத உரை. இன்றைக்குள்ள கால சூழலில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம், ரசூலுல்லாஹ்வுடைய உம்மத்துமார்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்று அல்லாஹ் சில ஐடென்டிட்டியை சொல்லி காட்டுறான். இந்த கடைசி வசனத்தை கேளுங்க, முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ், முஹம்மது இறை தூதரை தவிர வேறு யாரும் இல்லை, வல்லதீன மஅஹு அஷித்தாஹு அலல் குஃபார், அவர்கள் தங்களுக்குள்ள அன்னுன்யமாக இருப்பார்கள். அல்லாஹ் சொல்றான், முஸ்லிம்கள் என்றால் யார்? ரசூலுல்லாஹ்வுடைய உம்மத் என்றால் யார்? வல்லதீன மஅஹு, அவர்களுக்குள்ள ஒரு இணக்கம் இருக்கும், அவர்களுக்குள்ள ஒரு பிணைப்பு இருக்கும், அவர்களுக்குள்ள ஒற்றுமை நிலை கொண்டிருக்கும். அல்லாஹ் சொல்றான். அதே சமயம் அஷித்தாஹு அலல் குஃபார், இறை நிராகரிப்பாளர்களை கண்டால் அவர்கள் கடுகெடுப்பார்கள், அவர்கள் முகத்தில் நீங்கள் மாற்றத்தை காணலாம். அல்லாஹ் சொல்றான். யார்கிட்ட கடுகெடுப்பாங்க? காஃபிர்களிடத்தில். அடுத்தது அல்லாஹ் சொல்வதை கேளுங்க, அந்த முஃமின்களுடைய அடையாளமாக அவர்கள் ருக்கஅன் சுஜதா, ருக்குவும் சுஜூதும் செய்வார்கள். அதனுடைய விளைவாக அந்த சஜிதா செய்ததுக்குரிய அடையாளத்தை ரில்வான அவர்களுடைய நெற்றியிலே நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். தாலிக மஸலுஹும் ஃபித் தௌராத், தௌராத்திலும் முஸ்லிம்களுக்கான அடையாளம் இதுவே. மஸலுஹும் ஃபில் இன்ஜீல், இன்ஜீலிலும் முஸ்லிம்களுக்கான அடையாளம் இதுவே என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறான். இன்னைக்கு யோசிச்சு பாருங்க, மாற்றார்களுக்கு மத்தியில் இஸ்லாமியர்களை பற்றி எந்த சிந்தனையை நாம் விட்டு செல்கின்றோம்? இன்றைக்கு நம்முடைய செயல்பாடுகள், நம்முடைய நடத்தை, we are going to become the ambassadors of Islam, இஸ்லாத்தின் அடையாளங்களாக, இஸ்லாத்தின் தூதர்களாக நாம் இருக்கிறோம். ஏன்னா இனி நபிமார்கள் நம்மள்ட்ட வரப்போறது கிடையாது. அல்லாஹ் எப்பவோ நபித்துவத்தை ரசூலுல்லாஹ்வோடே முடிச்சுட்டான். வலாக்கின் ரசூலுல்லாஹி வ ஹாத்தமுன் நபி,
அல்லாஹ் சூரா ஹஸாப்ல சொல்லிட்டார். அப்ப நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய நன்மைகளை ஏவுவதற்கும் நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய தீமைகளை களைவதற்கும் நாம் அனைவருமே பொறுப்புதார்கள். குந்தும் ஹைர உம்மத்தின் உஹ்ரிஜத்தில் லின்னாஸ் தஅமரூன பில் மஅரூஃபி வ தன்ஹவுன அனில் முன்கரி வ துஅ்மினு பில்லாஹ். எல்லா அறிஞர்களும் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை தான் நிறைய பேர் சொல்றாங்க. நன்மையை ஏவுவதும் தீமையை தடுப்பதும். ஆனா மூணாவதாக அல்லாஹ் ஒரு வார்த்தையை சொல்றான், துஅ்மினு பில்லாஹ். எது நடந்தாலும் அல்லாஹ்வே சார்ந்து இருக்கணும். இதுதான் முஃமின்களுடைய இன்றியமையாத பண்பாக இருக்கணும். நல்லது நடக்கும் போது மட்டும் அல்லாஹ் நமக்கு தரலாம் என்று இரண்டு கைகளையும் விரிக்கக்கூடிய நாம், நமக்கு ஒரு சோதனை என்று வந்தால், நமக்கு ஒரு முசீபத் என்று வந்தால், நம் வாழ்விலே ஒரு பிரச்சனை என்று வந்தால், அப்பொழுது மட்டும் அல்லாஹ்வை நிந்திக்கக்கூடியவர்களாக ஆனோம் என்றால் நாம் உண்மையான முஃமினாக முடியாது. ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, முஃமின்களுடைய செயல்கள் என்னை ஆச்சரியத்தில் உள்ளாக்குகிறது. காரணம், ஒரு நன்மை நடந்தாலும் அவன் அல்லாஹ்வை புகழ்கின்றான், அல்லாஹ்வுக்கு துதி செய்கின்றான், அல்லாஹ் அவனுக்கு நன்மையாக ஆக்குகின்றான். அவனுக்கு ஒரு தீங்கு, அவனுக்கு ஒரு சோதனை ஏற்பட்டாலும் அந்த அல்லாஹ்விடமே போய் பாதுகாவல் தேடுகின்றான், கையை ஏந்துகின்றான், சுஜூது செய்கின்றான், அதுவும் அவனுக்கு நன்மையாகி விடுகின்றது. நன்மை நடந்தாலும் தீமை நடந்தாலும் அல்லாஹ்வே சார்ந்து இருக்கக்கூடிய முஃமின்களுடைய பண்பு என்னை மெய்சிலிர்க்க வைக்கின்றது, என்னை ஆச்சரியத்தில் உள்ளாக்குகிறது என்று சொன்னார்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அப்படிப்பட்ட முஃமின்களாக நாம் இருக்கணும். இன்றைக்கு எங்கே இருக்கிறது நம்மளிடத்தில் இணக்கம்? எங்கே இருக்குது நம்மிடத்தில் ஒற்றுமை? யோசிச்சு பாருங்க. குர்ஆன், ஹதீஸ், ஏகத்துவம், தௌஹீத் என்று எல்லா வார்த்தைகளும் சொல்லக்கூடிய நமக்கு தௌஹீதுடைய அடிப்படை தாற்பயமே தெரியவில்லை. இன்னைக்கு தௌஹீது பேசக்கூடிய எத்தனை மக்களுக்கு தௌஹீதுல் ருபூபியா என்றால் என்ன, தௌஹீதுல் உலூஹியா என்றால் என்ன, தௌஹீதுல் அஸ்மாஇ வசிஃபா என்றால் தெரியாது. இன்றைக்கு சில வசனங்களை, சில ஹதீதுகளை, சில தெளிவுகள் அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து தனக்கு கிடைக்கவுமே தன்னை பெரிய மேதை போன்றும், தன்னை பெரிய அறிஞர் போன்றும், தனக்கு தெரியாத சட்டங்கள் யாருக்குமே இல்லை என்று சொல்லி ஹலால் ஹராம் என்ன, ஃபத்வாக்கள் வழங்குவது என்ன, அவ்வளவு பெரிய முஹத்திஸீன்களாக, ஃபத்வாக்களாக நாம் மாறிவிடுகின்றோம். என்றைக்குமே நாம் கற்ற கல்வி என்பது கைமண் அளவு என்பதை எந்த ஒரு முஃமின் புரிந்து கொள்கின்றானோ அவனே சாலச் சிறந்தோம். இன்னைக்கு உலகத்தில் வாழ்ந்த தலை சிறந்த எந்த ஒரு அறிஞர்களை பாருங்கள், சலஃப் சாலிஹீன்களை பாருங்கள், எந்த ஒரு அறிஞரும் தன்னை மரணிக்கின்ற வரைக்கும் தன்னை ஷேக் என்றோ அல்லாமா என்றோ ஃபதஹா என்றோ சொன்னதே கிடையாது. அவர்கள் கபருக்குள் போகின்ற வரைக்கும் அவர்கள் தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொண்ட ஒரே ஒரு வார்த்தை தஅலிபுல் இல்ம், நாங்கள் இல்மை தேடக்கூடிய மாணவர். அஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் நாலேஜ் என்ற ஒரு வார்த்தைக்குள்ளே அவர்கள் தங்களை அடக்கியவர்கள். அதனாலதான் இன்றைக்கும் அவர்கள் மறைந்து இத்தனை நூற்றாண்டுகள் கடந்தும் அந்த அறிஞர்களை, இமாம்களை, அவர்களுடைய ஃபத்வாக்களை, அவர்களுடைய இஜ்மாவை, அவர்களுடைய கியாஸை இன்றைக்கு நாம் பேசுகிறோம் என்றால் அவர்கள் செய்த தியாகம், அந்த ஈமானுடைய உழைப்பு. Seeking knowledge is obligatory for every mu'min from till cradle to the grave. தொட்டிலில் இருந்து நம் மையவாடிக்குள் அடங்குகின்ற வரைக்கும் இஸ்லாத்தை பற்றி கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே என்ற அந்த எண்ணம் அவர்களை உயர்த்தி இருக்கிறது. இன்றைக்கு இஸ்லாத்திலே தன்னிறைவு பெறுவதுதான் மிகப்பெரிய சேலஞ்சிங். ஒரு ஸ்காலர் சொல்றாரு, இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய அவலம் என்ன? இஸ்லாத்தின் தன்னிறைவு. எனக்கு குர்ஆன் தெரியும், எனக்கு ஹதீஸ் தெரியும், எனக்கு மார்க்க சட்டங்கள் தெரியும். என்ன தெரியும் நமக்கு சொல்லுவாப்போம்? ஒரு நுனி அளவு கூட நம்ம படிக்கல. ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, வாழ்நாள் முழுக்க ஒரு மனிதன் இஸ்லாத்தை கற்றாலும் அது ஆழ்கடல் சமுத்திரத்தில் ஒரு பறவை தண்ணீர் பருகினால் அதனுடைய சொண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில துளிகள் தான் நம் வாழ்நாள் முழுக்க கற்ற வேண்டிய இன்பு கடல் அளவுக்கு இருக்குது. அதை உட்கார்ந்து தேடுவதை விட்டுவிட்டு நாம் நம்மளுக்கு நாமளே சம்பூர்ணமாக்கிக் கொள்கின்றோம். அது மிகப்பெரிய தவறு. அடுத்து குஃபார்களிடத்தில் கூட நாம் இணக்கத்தை காட்டுகின்றோம். அவர்களை கண்டா கூட சிரிப்பு வருது. இன்றைக்கு மிகப்பெரிய இஸ்லாமிய சமூகத்துடைய வேதனை என்னவென்றால், ஒரு முஃமினை சக முஃமின் இன்முறுவலோடு, புன்முறுவலோடு, சிரித்த முகத்தோடு பார்ப்பது சதக்கா என்று சொன்ன மார்க்கத்தில் இருந்து கொண்டு அந்த ஹதீஸ்களை எல்லாம் அரபி மூலத்தோடு படித்துக் கொண்டு அதற்குரிய அர்த்தம் எல்லாம் விளங்கி கொண்டு ஒரு முஃமினை கண்டும் காணாமல் ஒரு முஃமின் போறாண்டா என்ன மார்க்கம் சொல்லுவாப்போம்? என்ன இஸ்லாம், என்ன தௌஹீத்? ஒன்றும் இல்லை. நம்மிடத்தில் உள்ள ஒரு இன்றைக்கு உலகமே நம்மளை சுற்றி வஞ்சிக்க இருக்கின்றது. அரசாங்கங்களும் அரசாட்சிகளும் இஸ்லாமியர்களை சூறையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சமயத்தில் கூட இந்த சமூகம் ஒன்றுபடவில்லை என்றால் நாம் படித்த குர்ஆனும் நாம் விளங்கி வைத்திருக்கக்கூடிய ஹதீஸ்களும் என்ன பலன் தரும் என்று சொல்லுவாங்க? ஒரு பலனும் தராது. இன்றைக்கு ஒற்றை கட்டிலே நிற்க வேண்டிய காலம் இது. என்றைக்கு கருத்து வேறுபாடு இல்ல? சஹாபாக்கள் காலத்துல இல்லையா? தாபியீன்கள் காலத்துல இல்லையா?
தபாய் தாபீன்கள் காலத்துல இல்லையா? இமாம்கள் காலத்தில் இல்லையா? நேர்மறையான 2 கருத்திலே நின்றவர்கள் ஒரு சமயத்திலும் கருத்தால் வித்தியாசப்படுத்தார்களே தவிர வாழ்க்கை நெறியிலேயோ ஒற்றுமையிலேயோ அவர்கள் இருவரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய இணக்கத்திலேயே அவர்கள் பிரிவு கண்டதே கிடையாது. யார் சுத்தம் சொல்லுவாப்போம்? பேசக்கூடிய நான் சுத்தமா? கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நீங்கள் சுத்தமா? எல்லாரிடத்திலும் தவறு இருக்கிறது. தவறு என்று நீங்கள் ஒருவரை கைகாட்டினால் உலகத்தில் அவ்வளவு பேர் என்ன கைகாட்டும்? யாரும் அதற்கு விதிவிலக்கு இல்லை. ஆனால் அவளில் சிறந்தவன் யார்? தப்புன்னு எப்ப தெரியுதோ அதுல இருந்து விலகி கொள்பவன் சிறந்தவன். இன்னைக்கு என்ன செய்ய? ஒரு ஆள் தப்பு செஞ்சுட்டான்னா அவன் அப்பட்ட மன்னிப்பு கேட்டு அவன் திருந்திப்பான். அவன் தப்பையே நீங்க திரும்பி திரும்பி ஏன் பேசணும்? அது பேசுறதுனால உங்களுக்கு என்ன நன்மை? இது ஒரு முஃமினுடைய செயலா? அவன் செஞ்ச பாவத்தை நீங்க பேசி நீங்க ஏன் உங்க பாவத்தை சம்பாதிக்கிறீன்னு கேட்கிறேன். இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஸ்காலர் சொன்னாரு, மிகப்பெரிய வேதனை என்னவென்றால் இன்றைக்குள்ள மஸ்ஜித் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் காசிப்பிங் என்று சொல்றார் அண்ட் பேக் பைட்டிங். இன்றைக்கு புறம் பேசுதலும் அவதூறுகளை பரப்புறதும் என்னன்னே தெரியாத விஷயத்தை தம் பார்த்த மாதிரியே பேசுறதும் ஒருத்தனை பற்றி கழுவி கொடுப்பதும் இது எல்லாம் எங்க நடக்குதான்? பள்ளி வாயில்கள். யாருடைய இடத்துல? அது அல்லாஹ்வுடைய இடம். எந்த இடத்தில் அல்லாஹ்வை ருக்குவும் சுஜூதும் செய்து, எந்த இடத்தில் அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்து அவனுடைய புகழை நாம் புகழ வேண்டுமோ அந்த இடத்துல தொழுதகையோடே இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஹராமான காரியத்தை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். யாரோ ஒரு சகோதரனை பற்றி பேசுகின்றோம், யாரோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மக்களை பற்றி பேசுகின்றோம். இப்படி எல்லாம் பேசிவிட்டு நாம் நோன்பு வைத்திருக்கிறோம். அந்த நோன்புடைய நன்மை நமக்கு கிடைக்கும். நாம் இரவெல்லாம் தொழுதிருக்கிறோம். அதனுடைய நன்மை வேண்டும் என்றால் எப்படி கிடைக்கும் சொல்வாப்போம்? என் அன்பிற்குரியவர்கள், இன்னைக்கு ஒவ்வொரு இடத்திலும், இந்தியா மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு இடத்திலும் நடக்கக்கூடிய செய்திகளை கேளுங்கள். அதாவது பெருநாள் தொழுகையை சாலையில் நின்று தொழுதால் அவனுடைய உரிமம் ரத்து செய்யப்படும், அவனுடைய பாஸ்போர்ட் ரத்து செய்யப்படும் என்று ஒரு செக்யூலர் கண்ட்ரியிலே சொல்லப்படுகிறது என்றால் இதெல்லாம் நமக்கான அலாரம் என்பதை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். ஒரு ஆள் சொல்றா, ஜும்மா நாள் வருஷம் எல்லாம் வருகின்றது, ஒவ்வொரு வாரமும் வருகின்றது, ஆகவே பண்டிகைகள் கொண்டாட வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு ஒரு நாள் வீட்டுல நின்று தொழுது கொள் என்று ஒரு நாட்டிலே ஒருவன் பேசுகிறான் என்றால் எப்படிப்பட்ட அபாய சூழலில் நாம் இருக்கிறோம் என்று யோசித்து பாருங்க. எங்கேயோ நடக்குன்னு ஒத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். அது எங்க வேண்டாம் நடப்பதற்கு சில மணி துளிகள் போதாது என் அன்பிற்குரியவர்களே. ஆகவே நாம் அனைவரும் ஒன்றுபட வேண்டிய நேரம். இன்றைக்கு உம்மத்து எப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. இன்னைக்கு எனக்கு ஸ்பிரிங் ரோல் இல்ல, இந்த ஜூஸ் எனக்கு வேணாம், அந்த ஜூஸ் எனக்கு வேணாம், சஹர்ல எனக்கு பொரிச்ச கறி இருந்தா சாப்பிடுறோம், ஆனை வேணாம், புளியான வேணாம், தயிர் வேணான்னு நம்முடைய உணவுகள்ல பட்டியல் போட்டுட்டு இருக்கிறோமே. இன்னைக்கு சஹரும் இல்லாமல் இஃப்தாரும் இல்லாமல், தன் வாழ்க்கையில தன் வீடு இல்லாமல், மனைவி இல்லாமல், மக்கள் இல்லாமல் இன்னைக்கு ஒரு சமூகம் துடித்து கொண்டிருக்கிற அவங்களை பத்தி சிறிது நேரம் நினைக்கவாது நமக்கு நேரம் இருக்கிறா சொல்லுவாப்போம். வாய்கிலேயே பேசுகின்றோம். வாட்ஸ்அப்பிலும் பேஸ்புக்கிலும் மாபெரும் அறிஞர்களாக உருவாகி இருக்கிறோங்க. அந்த மக்களுக்கு அல்லாஹ்விடத்துல கையேந்தியவர்கள் எத்தனை பேர்? அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுகிறான், இன்னமல் முஃமினீன ஈமான் கொண்ட ஒவ்வொருவரும் உங்களுக்கு சகோதரர் என்று சொல்றானே. இன்னைக்கு அந்த மக்கள் தன் மானத்தை இழந்து, தன் உயிரை இழந்து, தன் வீட்டை இழந்து, தன் பிள்ளைகள் எல்லாம் அந்த கர்ப்பப்பையில் இருந்து வெளியேறக்கூடிய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் அந்த யூத சியோனிச தீவிரவாதிகளுக்கு இரையாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவங்க என்ன தப்பு செய்தார்கள் சொல்லுங்க? சூறையாடினார்களா? கற்பழித்தார்களா? திருடினார்களா? இன்றைக்கு உலக சமூகமே மௌனம் காக்கின்றது. ஐநா சபையில் இருந்து உலகத்தில் ஒற்றுமைக்காக அமைக்கப்பட்ட அனைவரும் கண் பொத்தி வாய் பொத்தி நிற்கிறார்களே. அல்லாஹ்வுடைய மன்றத்தில் அவர்கள் வெல்வார்கள். ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க. வலா நகாமு மின்கும் இல்லா யுமினு பில்லாஹில் அஸீஸுல் ஹமீத். அல்லாஹ் சூரா ஃபுரூஜ்ல கேக்குறான், என்ன தப்புடா இவங்க செஞ்சாங்க? வலா நகாமு மின்கும் இல்லா யுமினு பில்லாஹில் அஸீஸுல் ஹமீத். அகிலத்தின் அதிபதியான மகத்துவமும் கண்ணியமும் பொருந்திய என்னை நம்பிக்கை கொண்டதை தவிர என்ன தப்பு செஞ்சாங்கன்னு கேட்கிறான். அதுதான் இன்னைக்கு நடக்குது. பலஸ்தீன் மக்கள் என்ன தப்பு செஞ்சாங்க? எவன் சொத்த சூறையாடினாங்க? யார் பக்கம் போனாங்க? இன்னைக்கு அவன் நிலத்தையே அவனுக்கு இல்லாமல் ஆக்கி கொண்டு அவர்கள் ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் அந்த பிள்ளைகளோடு பேசக்கூடிய பாசுகள் நமக்கு புரியல. ஆனா அவர்கள் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அந்த ஈமானும் அந்த இஸ்திகாமத்தும் அந்த இஹ்திசாமையும் பார்க்கும்போது நம்ம எல்லாம் வெக்கி தலைகுறியணும். அந்த ஊரிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு வயசு பிள்ளைக்கு இருக்கக்கூடிய ஈமான் நமக்கு இல்ல. அந்த பிள்ளை சொல்லுது, என் வீட்டை நீங்கள் அழிக்கலாம், என் தாயை நீங்கள் கொல்லலாம், என் குடும்பத்தை நீங்கள் நாசமாக்கலாம், ஆனால் அல்லாஹ்வின் புறத்தில் எங்களுக்கு நிரந்தர வீடு இருக்கிறது என்று சொல்ற அந்த பச்சை பிள்ளைக்கு இருக்கிற ஈமான் நமக்கு இல்லையே. இன்னைக்கு நமக்கு இல்லையே. அப்படி இருந்துகிட்டு குர்ஆன் ஹதீஸ் என்றும் தௌஹீத் என்றும் தன்னை மார்க்கத்தை கொள்கிறோமே. என்ன அர்த்தத்தில் நாம் மார்க்கத்தை கொள்கிறோம்? நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அடிப்படை ஒரு உரிமை, நம்மிடத்தில் ஒரு ஒற்றுமை இல்லை, நமக்குள்ள ஒரு இணக்கம் இல்லை, நமக்குள்ள ஒரு அன்பு கிடையாது, நமக்குள்ள ஒரு பரஸ்பரம் கிடையாது.
ஒரு சலாம் சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய கலாச்சாரத்தை கூட நாம் விட்டொழிச்சு விட்டோம் என்றால் என்ன வாழ்க்கை நாம் வாழ்கின்றோம்? ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பு தானா, ஒரு சாரார் தானா, என்ன அர்த்தத்தை நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம்? இஸ்லாம் என்பது வியாபித்த உலகம். அல்லாஹ் சொல்றான், பூமி என்பது சின்னது கிடையாது. முகமதே, நான் படைத்திருக்கிற பூமி விசாலமான பூமி. 7 கண்டத்தில் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று சொன்ன ஒவ்வொரு ஆளுமே நமக்கு அண்ணன் தம்பி மாதிரிதான், அக்கா தங்கச்சி தான். அவர்களுக்கு நடக்கக்கூடிய கஷ்டம் இன்னைக்கு நமக்கு நடக்கிற கஷ்டம் இல்லையா? ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, ஒரு முஃமின் இன்னொரு முஃமினுக்கு மிர்ரத்து முஸ்லிம், கண்ணாடியை போன்றவன். ஒரு முஸ்லிம் இன்னொரு முஸ்லிமுக்கு கட்டிடத்தை போன்றவன். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோரை தாங்கும், செகண்ட் ஃப்ளோர் தேர்ட் ஃப்ளோரை தாங்குற மாதிரி ஒரு முஃமின் இன்னொரு முஃமினை தாங்கி செல்லணும். ஒரு முஃமின் இன்னொரு முஃமினுக்கு உடம்பை போன்றவன். உடம்புல எங்க வேதனைப்பட்டாலும் உடல் முழுக்க வலியை அனுபவிக்கும். அதே மாதிரி ஒரு முஃமினுடைய வாழ்க்கை என்று சொல்லி தந்த மார்க்கத்தில் இருந்து கொண்டு அவனோட பேச மாட்டேன், இவனோட பேச மாட்டேன், அவன் வேற இவன் வேற என்று இந்த பிரிவினைவாத பழக்கத்தை இன்றைக்கு நம்ம தூக்கி வீசுறோமோ, அதுதான் நம்மிடத்திலே சிறந்த பெருநாளாக இருக்கும். அதுதான் நமக்கு சிறந்த நோன்பாக இருக்கும். அப்படி வாழக்கூடிய வாழ்க்கை தான் நமக்கு ஒற்றுமையான வாழ்க்கையை கற்றுத்தரும். அன்பிற்குரியவர்களே, இது இல்லை அது இல்லை என்று உலக வாழ்க்கையின்பால் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் இந்த இஸ்லாம் என்ற தூய ஜோதியை, இந்த தலை சிறந்த மார்க்கத்திலே உங்களை என்னை வாழ செய்ததற்கு நாம் நன்றி செலுத்தினாலே நம் காலம் பத்தாது. இன்றைக்கு எத்தனையோ யகூதிகளாக, நசரானியர்களாக, மஜூசிகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நடுவில் அவனையே வணங்கக்கூடிய நெற்றியை உங்களுக்கு தந்தானே, அவனுக்கு தக்பீர் கட்டக்கூடிய கைகளை தந்தானே, அவனுக்கு ருக்கூ செய்யக்கூடிய முதுவை தந்தானே, அதுக்கு அல்லாஹுக்கு நன்றி செலுத்தினாலே நம் வாழ்நாள் பத்தாது. ஆகவே அன்பிற்குரியவர்களை, இத்தோடு என்னுடைய உரையை நான் நிறைவு செய்கின்றேன். அல்லாஹ்விடத்தில் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் வணக்கங்கள் எதுவாயினும் அது அல்லாஹுக்கு மட்டுமே உரித்தாக்கக்கூடிய அந்த ஏகத்துவத்தில் உறுதியாக இருக்கக்கூடிய நன்மக்களாக நாம் அனைவருமாக வேண்டும். இணை வைத்தல் என்று சொல்லக்கூடிய பாவம் மாபெரும் அநீதி. இன்ன சிறுத்தல் அலீம் என்று லுக்மானிலே அல்லாஹ் சொல்வான். அந்த மாபெரும் அநீதியிலிருந்து அந்த இணை வைத்தலுடைய வாசமே நம்மிடத்தில் நுழையாமல் லக்கத் ஹர்ரமல்லாஹு அலைஹில் ஜன்னத வ மஅவாஹுன் நார். அல்லாஹ் சொல்றார், இணை வைத்தவர்களுக்கு சொர்க்கம் திடமாக ஹராமாக்கப்பட்டது, அவர்கள் நரகத்திலே நிரந்தரமாக தங்கியிருப்பார்கள் என்று அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அந்த இணை வைத்தலுடைய வாடையே நம்மிடத்தில் நுழையாமல் தன் வாழ்நாள் முழுக்க நாம் செய்யக்கூடிய அமல் குறுகியதோ பெருகியதோ அது எதுவாயினும் அல்லாஹுக்கு மட்டுமே நம்முடைய வணக்க வழிபாடுகளை உரித்தாக்கி, இன்ன ஸலாத்தி வ நுசுகி வ மஹ்யாய வ மமாத்தி லில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன், இறைவா என்னுடைய வணக்கம், என்னுடைய குர்பானி, என்னுடைய அர்ப்பணிப்புகள், என் வாழ்வு, என் மரணம் அனைத்தும் உனக்கே சொந்தம் என்று கூறி அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய அனைத்து முஃமின்களுக்கும் அவனுடைய பாசத்தையும் அவன் நேசத்தையும் அவன் கருணையும் அவனுடைய மக்ஃபிரத்தையும் அவனுடைய நிஅமத்தையும் வழங்குவானாக. அவனையே நம்பி சதா சர்வாதிகாலமும் இருக்கக்கூடிய அந்த பலஸ்தீன் காசா மக்களை தன்னுடைய அருளிலே இணைத்து தன் வானவர்களின் மூலமாக வலு சேர்த்து அல்லாஹ் எதிரிகள் எவ்வளவு பெரிய சர்வாதிகாரம் கொண்டவனாக இருந்தாலும், எவ்வளவு உயர்தரமான ஆயுதங்களை கொண்டவனாக இருந்தாலும், ரப்பே நீ ஹைரல் மாக்கிரின், சூழ்ச்சிக்காரனுக்கெல்லாம் பெரிய சூழ்ச்சிக்காரன், அபூஜஹலுடைய மகனுக்கு இஸ்லாத்தை கொடுத்தவன், அபூஜஹலுடைய மருமகனான உமரை கொண்டே இஸ்லாத்தை வளர்த்தவன். இன்றைக்கு யார் யாரெல்லாம் இஸ்லாத்தின் எதிரிகளாக இருக்கிறார்களோ அவர்களை கொண்டு இஸ்லாத்தை வளர்த்தெடுப்பாயாக, எங்களை பாதுகாப்பாயாக, எங்களை ஒற்றுமையில் நிலைத்து வைப்பாயாக, எங்களுடைய பெற்றோர்களை பேணி வாழக்கூடிய நன்மக்கள் கூட்டத்திலே எங்களை ஒன்று சேர்ப்பாயாக, எங்களுடைய பிள்ளைகள் விஷயத்திலே, எங்கள் மனைவிமார்கள் விஷயத்திலே நாங்கள் உள்ளத்தில் வைத்திருக்கக்கூடிய ஹலாலான ஹாஜத்துகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றி தந்தல் புரிவாயாக. நாங்கள் வைத்த நோன்பை, நாங்கள் செய்த ருக்குவை, நாங்கள் செய்த சுஜூதை, நாங்கள் தொழுத கியாமுல் லைலை, நாங்கள் செய்த தர்மத்தை, நாங்கள் வழங்கிய சதக்காவை, ஜக்காவை அனைத்தையும் உன்னுடைய கருணையால், உன்னுடைய அன்பால் என்ன குறை இருந்தாலும் அதை நிறை கண்டு ஏற்றுக்கொள்வாயாக. எங்களுக்கு இம்மையிலும் மறுமையிலும் சிறந்த நற்பாக்கியத்தை தந்தல் புரிவாயாக. இந்த ஈத்காவை இந்த இடத்தில் கியாமத்து நாள் வருகின்ற வரைக்கும் எந்த தடையும் இல்லாமல் கடைசி வரைக்கும் இந்த தெருவாசிகள் நின்று, ஊர் மக்கள் நின்று தொழக்கூடிய கேந்திரமாக, ஈத்காவுடைய அடையாளமாக இந்த இடத்தை ஆக்கி அருள் புரிவாயாக. நாளை சொர்க்கத்தில், உயர்ந்த சொர்க்கமான ஜன்னத்தில் ஃபிர்தௌஸில் நமக்காகவே வாழ்ந்து நமக்காகவே மரணித்து நாளை மறுமையில் நமக்காகவே மன்றாட இருக்கக்கூடிய என்னுடைய மஹ்மூதரை முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை ஒன்றாக வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை, அவர்களை கரம் பற்றக்கூடிய வாழ்க்கையை, அவர்களோடு ஒன்றாக உணவருந்தக்கூடிய வாழ்க்கையை எனக்கும் என்னுடைய மனைவி மக்களுக்கும் எங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும், இங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய அனைவருடைய பெற்றோர்களுக்கும் மனைவி மக்களுக்கும் வாஜிபாக்கி தந்தல் புரிவாயாக.
வாஹிர் தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். சுப்ஹானக அல்லாஹும்ம பிஹம்திக அஷ்ஹது அன் லா இலாஹ இல்லா அன்த அஸ்தக்ஃபிருக வ அத்தூபு இலைக். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. செய்தி பார்வையால்